عليكم ورحمة الله. দাই মনিটর এমন এটা তো শান্ত না। মনিটর দুইটা একটু সামনে আনো তো। জি আমি তো পাইছি May oral ko din ikatang susunod na guys. May bola galas lokal betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ما شاء الله ما شاء الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أحسنت جميل، بارك الله في حياتك. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ما شاء الله ما شاء الله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. ما شاء الله ما شاء الله. الله الله. غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. नारे तकबीर, नारे रिसालत, तलावुज इस्लामिया. أحسنت أحسنت جميل. بارك الله في حياتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا. الله الله الله. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن شاء الله ما شاء الله. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. أحسنت أحسنت جميل بارك الله في حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت
مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة الله 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 فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. السلام عليكم. আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এতক্ষণ যাবৎ মহা ঐশী গ্রন্থ থেকে তেলাওয়াত শুনছিলাম। সবুজগুড়ি ইসলামী শিল্পী গোষ্ঠীর পরিচালক শ্রদ্ধেয় কারি সাইফুল ইসলাম সাহেবের কাছ থেকে। সুপ্রিয় উপস্থিতি, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আজকের এই নাসির মাহফিলের মঞ্চে আসন গ্রহণ করেছেন আজকের এই নাসির মাহফিলের প্রধান অতিথি কুলাউড়া উপজেলা পরিষদের সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান, কুলাউড়া উপজেলা পরিষদের সাবেক সফল ভাইস চেয়ারম্যান, দুইবারের নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান, কুলাউড়া মাটির মানুষের নেতা, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল ইসলাম কুলাউড়া উপজেলার সাধারণ সম্পাদক জনাব কাজী মৌলানা ফজলুল হক খান শাহেদ খান সাহেবকে আজকের এই নাসির মাহফিলের প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান করছি। মঞ্চে আসন গ্রহণ করেছেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল ইসলাম কুলাউড়া উপজেলার মোহতারাম সভাপতি জনাব অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল জব্বার সাহেব। বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান করছি বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল ইসলাম কুলাউড়া উপজেলার সহসভাপতি জনাব ইঞ্জিনিয়ার আবুল কালাম সাহেবকে
মাওলানা সহসভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আবুল কালাম সাহেবকে অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল ইসলাম কুলাউড়া উপজেলা সহসভাপতি জনাব মাওলানা আবু আইয়ুব আনসারী সাহেবকে অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল ইসলাম কুলাউড়া উপজেলা সাধারণ সম্পাদক জনাব আতিকুর রহমান আফুই সাহেবকে অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল ইসলাম কুলাউড়া উপজেলা সাধারণ সম্পাদক জনাব এহসানুল মাহবুব জাকির সাহেবকে অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল ইসলাম কুলাউড়া উপজেলার সাংগঠনিক সম্পাদক কুলাউড়া উপজেলা তালামিজের সাবেক সফল সভাপতি জনাব হাফিজ বদরুল ইসলাম সাহেবকে অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি বাংলাদেশ আঞ্জুমানে তালামিজে ইসলামিয়া কেন্দ্রীয় পরিষদের সাবেক সহপ্রচার সম্পাদক জনাব কাজী সামাজাদ আজাদ সাহেবকে অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি বাংলাদেশ আঞ্জুমানে তালামিজে ইসলামিয়া মৌলভীবাজার জেলার সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ কাদের আল হাসান সাহেবকে অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি বাংলাদেশ আঞ্জুমানে তালামিজে ইসলামিয়া কুলাউড়া উপজেলার সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব বদরুল আমিন সাহেবকে অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি বাংলাদেশ আঞ্জুমানে তালামিজে ইসলামিয়া জেলা শাখার অফিস সম্পাদক জনাব ইসমাইল হোসেন শাকির সাহেবকে অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি বাংলাদেশ আঞ্জুমানে তালামিজে ইসলামিয়া কুলাউড়া পৌর শাখার সাবেক সভাপতি জনাব আব্দুল মুবিন জিহাদি সাহেবকে অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি সাতাপির স্মৃতি পরিষদের সভাপতি জনাব মাওলানা সরকুম সাহেবকে অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। এছাড়াও বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল ইসলাম এবং তালামিজে ইসলামিয়ার নেতৃবৃন্দকে স্ব আসনে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। ব্রাহ্মণবাজার ইউনিয়ন তালামিজের সাবেক সভাপতি জনাব জুনেদ আহমদ সাহেবকে ক্রেস্ট দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করছেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে তালামিজে ইসলামিয়া ও পৌর শাখার নেতৃবৃন্দ। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, কথায় আছে গুণীজনকে যারা সম্মান দিতে জানে তাদের মধ্যে গুণীজন জন্মায়। আমার মনে হয় কিবোর্ডে একটু নাড়াচাড়া হয়ে গেছে। যদি জুয়েল ভাই থেকে থাকেন তাহলে আগে যে সময় শুরু করেছিলাম শুরুর দিক দিয়ে যে সাউন্ডটি ছিল সেদিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার। এর পর্যায়ে ক্রেস্ট দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করা হচ্ছে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে তালামিজে ইসলামিয়া কুলাউড়া উপজেলার সাবেক আহ্বায়ক জনাব শাহেদ কালাম ভাইকে ক্রেস্ট দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করছে কুলাউড়া উপজেলা তালামিজের নেতৃবৃন্দ এবং পৌর শাখার নেতৃবৃন্দ। হ্যালো চেক, হ্যালো, মাশাআল্লাহ। চন্দ্র সূর্য সপ্ত আকাশ পাহাড় সাগর নদী যদি কোনোদিন তমকে দাঁড়ায় কিংবা ভেঙে যায় যদি, আমার ইমান তিল পরিমাণ মলিন হবে না তবু, আমার জবান গেয়ে যাবে গান আল্লাহ আমার প্রভু। অগ্নিগিরির অথল গর্বে যদি হয়নি কিন্তু গর্তানে উঠি খোলা তলোয়ার নির্মন্থ যদি মরুজন যায় জীবন প্রদীপ হয়ে যায় নিবু নিবু, আমার জবান গেয়ে যাবে গান আল্লাহ আমার প্রভু। যদি বা হারাই স্বর্গের সুখ দুঃখের সাগরে বাসি, হাসি মুখে প্রাণ দেব কুরবান কণ্ঠে জোড়াবো ফাঁসি। বাতিলের কাছেই অবনতশীল হবে না আমার কবর, আমার জবান গেয়ে যাবে গান
আল্লাহ আমার প্রভু। সুপ্রদর্শক মণ্ডলী, আপনারা উপভোগ করছেন সুন্নি ছাত্র আন্দোলনের দুর্বার কাফেলা। মেধাবী ছাত্রদের প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে তালামিয়ে ইসলামিয়া ঐতিহ্যবাহী কুলাউড়া উপজেলা ও পৌর শাখার যৌথ উদ্যোগী আজকের এই মনোমুগ্ধকর ইসলামী সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। প্রিয় দর্শক, এর মধ্যে গুণীজনদেরকে সম্বর্ধনার কার্যক্রম শেষ হয়েছে। আমাদের মঞ্চে এ পর্যায়ে কাতার আল ইসলার নেতা আব্দুল সালাম সাহেবকে ক্রেস্ট দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করছি বাংলাদেশ আঞ্জুমান তালামিয়ে ইসলামিয়া কুলাউড়া উপজেলা ও পৌর শাখা। ক্রেস্ট প্রদানের কার্যক্রম শেষ হয়ে গেলে সম্মানিত অতিথিদেরকে নির্ধারিত আসনে নিয়ে যাবার জন্য তালামিয়ে ইসলামিয়ার স্বেচ্ছাসেবক টিমকে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনাদের জন্য খুশখবরি হচ্ছে আজকের অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত সকল শিল্পী কবি মুজাহিদুল ইসলাম বুলবুল, কারি সাইফুল ইসলাম, মাহমুদ আব্দুল কাদির, মারজান মোহাম্মদ রুহি ও সৈয়দ তৌফিক এলাহি সকল আমন্ত্রিত শিল্পী আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনারা জানেন গুণীজনকে যারা সম্মান দিতে জানে তাদের মধ্যে গুণীজন জন্মায়। সুতরাং তালামিয়ে ইসলামিয়া এই পর্বের কার্যক্রম অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমরা আশা রাখছি তালামিয়ে ইসলামিয়া যখন যেই জায়গায় প্রোগ্রাম করবে সেখানেই গুণীজনকে সম্মান করবে। এটা আমরা মূলত আমাদের মূল ধারার থেকে শিখে এসেছি। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমরা খুব সংক্ষিপ্ত আকারে শুভেচ্ছা বক্তব্য শুনব কুলাউড়া ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক, গণমানুষের সংগঠন আঞ্জুমানে আল ইসলাম কুলাউড়া উপজেলার সংগ্রামী সহ সাধারণ সম্পাদক, এই জনপদে গরিব দুঃখী অসহায় মানুষের অত্যন্ত পরম প্রিয় ব্যক্তিত্ব জনাব আতিকুর রহমান আকুই সাহেব। বক্তব্য নিয়ে আসছেন জনাব আতিকুর রহমান আকুই। মদিনাগামী সংগঠন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে তালামিয়ে ইসলামিয়া কুলাউড়া উপজেলা এবং পৌরসভা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই গজল সন্ধ্যা অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত প্রধান অতিথি কুলাউড়া উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান, আঞ্জুমানে আল ইসলাম কুলাউড়া উপজেলা শাখার সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক জনাব মৌলানা কাজী ফজলুল খান সাহেব, আঞ্জুমানে আল ইসলাম কুলাউড়া উপজেলা এবং পৌর শাখার সাবেক বর্তমান নেতৃবৃন্দ, তালামিয়ে ইসলামিয়ার সাবেক বর্তমান নেতৃবৃন্দ, কুলাউড়া উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত ইসলামী সংস্কৃতিপ্রেমী জনসাধারণ এবং সুধীমণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। যেহেতু আপনারা যার সুললিত কণ্ঠে সঙ্গীত শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন, সেই কাঙ্ক্ষিত মেহমান আমাদের মুজাহিদুল ইসলাম বুলবুল সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ইতিমধ্যেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। এক্ষুনি ওনাদের সঙ্গীত আপনারা শুনবেন। আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বলার জন্য বলা হয়েছে। আমি শুধু এ কথাটি বলবো যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ, এই বাংলাদেশে শতকরা 90% মুসলমানের বসবাস। এই মুসলমান অধ্যুষিত বাংলাদেশে আজকে আমাদের যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, এই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ছাত্র এবং যুব সমাজ আজকে কিন্তু আলোর পথ ছেড়ে অন্ধকার পথে চলে যাচ্ছে। আজকে বিজাতীয় সংস্কৃতি, ভারত এবং ইউরোপ আমেরিকার যে সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতি আজকে সুকৌশলে
আমাদের এই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে আজকে আমাদের সমাজে অবক্ষয় এবং নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি হয়েছে। আজকের সমাজ ব্যবস্থায় আমরা দেখি যে আজকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত যে সমস্ত ব্যক্তিরা আছেন, যারা তাদের জীবনের সকল শ্রম সময় অর্থ ব্যয় করে ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন, আজকে বৃদ্ধ বয়সে এসে দেখি সেই ছেলেমেয়েরা সেই বাবা মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আজকে যেখানে আমাদের এই সমাজে এত আদর স্নেহ করে পিতামাতা সন্তানকে লালন পালন করেন, যেই সন্তানের কাছ থেকে শ্রদ্ধা এবং সম্মান পাওয়ার কথা আমরা অনেক জায়গায় দেখি আজকে সন্তান কর্তৃক পিতামাতা লাঞ্ছিত এবং বঞ্চিত হন। আজকে এই বাংলাদেশে, মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে আজকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের পারিবারিক জীবন, আমাদের সামাজিক জীবন, আমাদের রাজনৈতিক জীবন, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আজকে বিজাতীয় যে সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতি বার করেছে। আর সে কারণে আমরা ইসলামী চিন্তা চেতনা থেকে দূরে আসার কারণে আজকে সমাজ, পরিবার তথা রাষ্ট্রে আজকে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, আজকে এমন এক সময়ে তালামিতে ইসলামিয়া এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে যে সময়ে প্রতিটা মুসলমানের রক্তে রক্তকরণ হচ্ছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, এই গত কিছুদিন আগে চট্টগ্রামের আদালত পাড়ায় একজন মুসলিম ভাইকে এই বাংলাদেশের বর্তমান সময়ে সবচাইতে বড় আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সন্ত্রাসী সংগঠন ইসকন কর্তৃক তাকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। আজকে দুঃখ লাগে যে এই বাংলাদেশের মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ার পরেও আমরা হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে মিলেমিশে এই বাংলাদেশে বসবাস করছি। আমাদের এই ভালোবাসার বন্ধন, আমাদের এই বাদিত্যপূর্ণ সম্পর্ক আজকে নষ্ট করার জন্য বিভিন্ন দেশের কূটকৌশলের মাধ্যমে আজকে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির জন্য পরিকল্পিতভাবে ইসকন দিয়ে কাজ করানো হয়েছে। আজকে সাইফুলের গলায় ছুরি লাগানো হয় নাই, এই বাংলাদেশের 90% মুসলমানের গলায় ছুরি লাগানো হয়েছে। আজকে সাইফুলকে হত্যা করা হয় নাই, এই বিশ্বের মুসলমানদেরকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা যেটা বলতে চাই, আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট, অবিলম্বে এই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সন্ত্রাসী এই ইসকনকে বাংলাদেশে আইন করে নিষিদ্ধ করতে হবে। এই সন্ত্রাসীকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। যদি সরকার এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ না করে, যদি তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে না হয়, সাইফুল হত্যার সঠিক বিচার না করা হয়, তাহলে বাংলাদেশের মানুষ রাস্তায় নেমে আসবে। তখন কিন্তু সরকারের অস্তিত্ব থাকবে বলে মনে হয় না। প্রিয় সুধী, এই ইসলাম এবং সমাজকে, এই মুসলিম জনসাধারণকে ধ্বংস করার জন্য আজকে ঘরে বাইরে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। একদিকে ইহুদি নাসারা বিধর্মীরা আজকে প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র করছে, অন্যদিকে মুসলমান নামধারী কিছু সংগঠন ইসলামের লেবাস পরিধান করে আজকে বিভিন্নভাবে এই বাংলাদেশের সহজ সরল মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়ে ধোঁকা বানানোর চেষ্টা করছে। আমরা দুঃখজনক হলেও সত্য, এই ডাক বাংলা মাঠে কিছুদিন আগে শুনলাম কিছু শায়েখদের বক্তব্য। ওনারা বললেন কুরআন শরীফকে শরীফ বলা যাবে না, মদিনাকে মদিনা শরীফ বলা যাবে না, মক্কাকে মক্কা শরীফ বলা যাবে না, কুরআনকে কুরআন শরীফ বলা যাবে না। অথচ তিনি আবার দলিল দেবেন বুখারী শরীফ, বুখারী শরীফ, বুখারী শরীফ বলে। তাহলে বুখারীকে শরীফ বলা যাবে আর কুরআনকে কুরআন শরীফ বলা যাবে না, এ কথা যে বলে তার মতো মূর্খ আর কেউ আছে বলে বলে। এই সমস্ত বন্ড যারা আজকে নতুন নতুন আকীদা নিয়ে এসে এদেশের মানুষদেরকে ভ্রান্ত মতবাদের দিকে ধাবিত করছে, তাদের বিরুদ্ধে আজকে আমাদেরকে সোচ্চার হতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আপনারা নিশ্চয় জানেন, যুগে যুগে ইসলামের ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয়েছে। যখন সেই বিশ্বপুরো আমেরিকা সহ ইহুদি নাসারা দেখেছে যে তারা তাদের সাইনবোর্ড দিয়ে মুসলমানদেরকে তাদের সঠিক পথ থেকে সরানো যাবে না, তখনই তারা অর্থনৈতিক সাপোর্ট দিয়ে মুসলমান নামধারী কিছু ব্যক্তিকে তারা পেট্রোনাইজ করে মাটি ছেড়েছে, যাতে তারা ইসলামের পোশাক পরিধান করে এদেশের মুসলমানদেরকে টুকরা টুকরা করতে পারে। কারণ মুসলমানদেরকে যদি টুকরা টুকরা করা যায়, ভাগ বিভক্ত করা যায়, তাহলে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধতা নষ্ট হবে, তারা ঈমান ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে। আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, আজ থেকে 1400 বছর পূর্বে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরা এসে
আমাদের জন্য কুরআন হাদিসের আলোকে যে ইসলামী চিন্তা চেতনা যে ধ্যান ধারণা রেখে গেছেন, পরবর্তী পর্যায়ে সাহাবায়ে কেরাম আউলিয়া উলিয়া গৌস কুতুবেরা যেটাকে ধারণ করেছেন, আমাদের দাদা পরিদাদা আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেটা লালন পালন করেছেন, আজকে দেখা শায়েখেরা এসে বলে সেগুলো নাকি সঠিক ছিল না। যারা 800 বৎসর 1000 বৎসর 1200 বৎসর পূর্বে ছিলেন, যারা তাবিঈন ছিলেন, যারা সাহাবী ছিলেন, তারা কোনটা ভুল কোনটা সঠিক সেটা বুঝেন নাই। আজকে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ইউটিউবে এসে বড় বড় ফতোয়া দিয়ে কিছু সংখ্যক ভ্রান্ত মতবাদকারীরা আজকে বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। ছোটখাটো কিছু বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে মতানৈক্য থাকতে পারে, কিন্তু আল্লাহ রাসূলের উত্তম আদর্শ, কুরআন সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরাম, 4 মাযহাবের ইমাম, এই সমস্ত বিষয়ে বাংলার মুসলমান ঐক্যবদ্ধ, ঠিক কিনা? এর বাইরে নতুন ফিরকা সৃষ্টি করে যে যারা মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিতে যাবে, বাংলার মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হবে, তাদেরকে প্রতিহত করবে। আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত না করে একটি কথা বলতে চাই। আজকে আমাদের সমাজের আমাদের পবিত্র প্রজন্ম ধ্বংস হওয়ার পিছনে প্রধান কারণ হচ্ছে আমরা আগে সকালে ফজরের নামাজ পড়ে যে মক্তব শিক্ষা গ্রহণ করতাম, সেই মক্তব শিক্ষা আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। আজকে এই মক্তব শিক্ষা উঠে যাওয়ার কারণে আমাদের যে নৈতিক যে কাঠামো, সেই কাঠামো থেকে আজকে আমাদের ছেলে সন্তানেরা, আমাদের বাচ্চা কাচ্চারা আজকে পথ ভুলে অন্ধকার পথে নিমজ্জিত হচ্ছে। আমাদের সমাজ ক্রমেই বিষাক্ত হয়ে উঠছে। মানবিকতার পরিবর্তে আজকে প্রাধান্য বিস্তার করছে পাশবিকতা। তারুণ্যের শ্রেষ্ঠ সময় আজকে থেকে যাচ্ছে অশ্লীলতা, অসামাজিকতা, চারিত্রিক অধঃপতন, নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে। আজকে তারাবিকে ইসলামিয়ার পতাকা তলে সমবেত হওয়া ছাড়া বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নয়। বাংলাদেশের ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে তারাবিকের পতাকা তলে সমবেত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে, আঞ্জুমানে আল ইসলাম পতাকা তলে সমবেত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত কথা এখানে শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, তারাবিকে ইসলামিয়া জিন্দাবাদ। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি গণমানুষের সংগঠন আঞ্জুমানে আল ইসলাম কুলাউড়া উপজেলার সংগ্রামী সহ সাধারণ সম্পাদক জননেতা জনাব আতিকুর রহমান আকুই সাহেবকে। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, পশ্চিমা দুর্গন্ধময় সংস্কৃতিকে জাতীয়তাবাদ প্রত্যাখ্যান করে সুস্থ সংস্কৃতির মরণশীল বাড়িধারায় আপনাদের প্রবাহিত করার প্রত্যয় নিয়ে সুন্নি ছাত্র আন্দোলনের দরবার কাফেলা, মেধাবী ছাত্রদের প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে তালামিয়ে ইসলামিয়া কুলাউড়া উপজেলা ও পৌর শাখার যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজকের এই মনোমুগ্ধকর ইসলামী সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। প্রিয় দর্শক, অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে ইসলামী সঙ্গীত নিয়ে মঞ্চে আসছেন ঐতিহ্যবাহী কমলগঞ্জের ইলহাম নাশিদ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান বিশিষ্ট গীতিকার ও সুরকার, এই জনপদের সকলের পরিচিত মুখ সৈয়দ তৌফিক এলাহি, আমাদের মঞ্চের এবারকার শিল্পী সৈয়দ তৌফিক এলাহি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভাবছিলাম সালাম দিলে আপনারা এক আওয়াজ দিয়ে আমরা জানাইবা, যেহেতু কমলগঞ্জ থেকে আইছি আপনারা আরো একবার দিই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সব ভালো আছেন? সময়ও কম, শিল্পীর লিস্ট অনেক লম্বা, সেই হিসাবে কোথাও হওয়া যায় না। শুরুতেই একবার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিলে উচ্চ আওয়াজ একবার করি আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের সবাইকে নিয়ে নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবেশন করব ইনশাআল্লাহ। নয়ন ভরে দেখব তোমায়, মিটবে মনের জ্বালা, বলো ইয়া রাসূল আল্লাহ। আমার মনে হয় আমরা এত মানুষ, একজন একজন করে করলে হাজারের উপরে হয়েছে। এখানে কি একজন আশেকের রাসূল নাই যিনি মন খুলে
প্রাণ খুলে আমার নবীজিকে ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে ডাকবেন। এই বিশ্বাস তো অবশ্য আমাদের আছে, যেখান থেকে ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে যদি আমরা আওয়াজ দিই, ইয়া আওয়াজ মদিনা মুনাওয়ারায় পৌঁছাবে, এই বিশ্বাস আমাদের আছে তো? হাত তুলে দেখান, এই বিশ্বাস আমাদের আছে তো? নয়ন ভরে দেখব তোমায়, মিটবে মনের জ্বালা, বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ। পাক মদিনার দুয়ার খুলো, অন্তরে মোর নূর জালো, পাক মদিনার দুয়ার খুলো, অন্তরে মোর নূর জালো, নয়ন ভরে দেখব তোমায়, মিটবে মনের জ্বালা, বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ। জীবন সঁপেছি আমি তোমার প্রেমে, কবুল করে না, স্বপ্নের মাঝেও হলে তুমি একবার দেখা দাও, নাও ডেকে নাও কিনারে তোমার, নাও ডেকে নাও কিনারে তোমার, ও গো মদিনাওয়ালা, বলো ইয়া আধার কবরে তুমি নূরের আলো, দিও গো জেনে, পিলায়ো কাউসার রোজ হাসরে, কঠিন তৃষ্ণা পেলে, আধার কবরে তুমি নূরের আলো, দিও গো জেনে, পিলায়ো কাউসার রোজ হাসরে, কঠিন তৃষ্ণা পেলে, অথই সাগর পাড়ি দেব, অথই সাগর পাড়ি দেব, তুমি আমার উসিলা, বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া চাই দিও ইনশাআল্লাহ। শরীরটা আসলে খুবই খারাপ, মাগরিবের নামাজের পরে গাড়িতে ওঠার পরে শরীরটা খারাপ হয়ে গেছে। আপনারা এখানে আসার পরে কিছুটা এখন স্বস্তি লাগে, আলহামদুলিল্লাহ। দোয়া করবো আমার লাগে। নির্বাচনী আওয়াজ না, এখান তো নির্বাচনী আওয়াজ চলবে না। কথায় কথায় কিছু জিনিস আপনাদের এখন উপস্থাপন করবো ইনশাআল্লাহ। অনেকের চেহারা আপনাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে এই কথাগুলোর মধ্যে।
আপনারা বুঝতে পারবেন এই সমাজের মধ্যে কত গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো শিক্ষিত অনেক ডাকাত জুড়ে আছে। আর বর্তমানে তো অনেক দেশদ্রোহী ও রাজনীতিবিদের পরিচয় দিচ্ছে আমাদের দেশে, ঠিক না? হায় হায় কি হলো রে সোনার বাংলায়, হায় হায় সোনার বাংলা ধ্বংস হয়ে যায়, হায় হায় কি হলো রে সোনার বাংলায়, হায় হায় সোনার বাংলা ধ্বংস হয়ে যায়। রাজনীতি আর নয় রে এখন দেশপ্রেমিকের কাজ, দেশদ্রোহীরা ধরছে এখন রাজনীতিকের সাজ। কোথায় কাজের মিলনে তার দেশ দেবে কায়দায়, হায় হায় সোনার বাংলা ধ্বংস হয়ে যায়। চেয়ার জুড়ে বসে কত শিক্ষিত ডাকাত, হাতে নয় রে মারেন তিনি কলমের আঘাত। চলছি মোরা যে যার মতো করছি যেমন চায়, কেউ শুনে না কারো কথা, কে নিব কার দায়। যার যেখানে জায়গা বুঝে খেলতে তেলা মাথায়, হায় হায় সোনার বাংলা ধ্বংস হয়ে যায়। বক্তা বলেন ঠিক না বেঠিক, আমরা বলি ঠিক, না বুঝেও বলি হুজুর বলেছেন সঠিক। অনেক বিষয় দেখবেন যে আমরা বুঝিও না, না বুঝিয়াও সঠিক, বুঝিয়াও সঠিক। বক্তার আলোচনা যারা মিলাদ পড়ে তারা কাফের, আপনারা বললেন ঠিক। আবার যারা মিলাদ পড়ে তারা বললো যারা পড়ে না তারাও কাফের, আপনারাও বললেন ঠিক। বুঝলেও ঠিক, না বুঝলেও ঠিক। এই ঠিক না বেঠিকের বেমারটা আমাদের সমাজে একেবারে সয়লাভ। বক্তা বলেন ঠিক না বেঠিক, আমরা বলি ঠিক, না বুঝেও বলি হুজুর বলেছেন সঠিক। নাই রে কোরআন নাই রে হাদিস, ঘন্টা হয় রে পার, চটাং চটাং ইংলিশ আর বাংলার সহার। ভণ্ডামি আজ পৌঁছে গেছে চূড়ান্ত সীমায়, হায় হায় সোনার বাংলা ধ্বংস হয়ে যায়, হায় হায় কি হলো রে সোনার বাংলায়। আসবো আমি উড়ে উড়ে দেখবো আমার সবাই, লক্ষ মানুষ নিয়ে কেমনে ভাটিয়ালি গান গাই। পড়তে নাগি পারি আমি হাদিস বা কুরআন, ভক্ত আছে তাল দিয়ে গায় হুক্কা হুয়া গান। তর্জনে গর্জনে হুজুর মাঠ কাঁপিয়ে যায়, হায় হায় সোনার বাংলা ধ্বংস হয়ে যায়, হায় হায় কি হলো রে সোনার বাংলায়, হায় হায় সোনার বাংলা ধ্বংস হয়ে যায়। আসলে আমি আমার মন মতো গাইতে পারি না, আমি জানি না আপনাদের দিলে কতটুকু লাগে। আমি আমার মন মতো গাইতে পারি না, আল্লাহ আমার তৌফিক দিতা। শরীরটা জামি গেছে অলরেডি আমার। আর বেশি সময় আপনাদেরকে আমি কষ্ট দিব না। আপনারা তো জানেন বর্তমানে বাংলাদেশে এমন একটা পরিস্থিতি বিরাজ করছে যে আমরা দেখলাম একজন আইনজীবী সাইফুল, ওনাকে হত্যা করা হয়েছে। দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ, জুড়ে বলেন দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ। আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি, আর বর্তমানে শুধু দেশপ্রেম নিয়ে নয়, এটা আমাদের ইমানেরও প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। আসুন এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে আমি যে সঙ্গীতটি পরিবেশন করবো ইনশাআল্লাহ। ওরে ও মুসলমান বাঁচাতে আজ ইমান বড় আন্দোলন একসাথে, ভেদাভেদ ভুলে যাও, হাতে হাত মিলাও মাতৃভূমিকে বাঁচাতে। আমাদের একবার দরকার আছে না নাই?
আছে না নাই? ওরে মুসলমান বাঁচাতে আজ ইমান বড় আন্দোলন একসাথে, ভেদাভেদ ভুলে যাও হাতে হাত মিলাও মাতৃভূমিকে বাঁচাতে। মরছে আমার ভাই আর যে সময় নাই, বেরিয়ে পড়ো দলে দলে, জয় হবে রে হবে রে জয় হবে, জয় হবে রে হবে রে জয় হবে, জয় হবে রে হবে রে জয় হবে, ইনশাআল্লাহ জয় হবে। এদেশের বুকে কত আউলিয়ারা ঘুমায়, শাহজালাল শাহ কোরআন, হবে না এই অলিদের ভূমিতে দেশদ্রোহীদের স্থান। এদেশের বুকে কত আউলিয়ারা ঘুমায়, শাহজালাল শাহ কোরআন, হবে না এই অলিদের ভূমিতে দেশদ্রোহীদের স্থান। তাকবীর ধ্বনি তোলা জালো, আগুন জ্বালো মীর জাফরের প্রাচীরে, জয় হবে রে হবে রে জয় হবে, ইনশাআল্লাহ জয় হবে। থেকো না ঘরে বসে, এক হও যাও মিশে, সত্য করো আজ বাঁধন, ইমানি চেতনা নিয়ে চলো যাই ময়দানে, হলে হবে শহীদি মরণ। আমরা বীরের জাতি, প্রাণ দিতে রাজি, শহীদ হবার করে, জয় হবে রে হবে রে জয় হবে, জয় হবে রে হবে রে জয় হবে, জয় হবে রে হবে রে জয় হবে, ইনশাআল্লাহ জয় হবে। শফিউল, যেহেতু এটা বাংলাদেশ আঞ্জুমানে তালামিদ ইসলামিয়া কুলাউড়া উপজেলা এবং পৌর শাখা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ইসলামী গজল সন্ধ্যা, তো কিছুদিন আগে আমাদের একটি গজল তালামিদ ইসলাম নিয়ে আমরা আপনাদেরকে উপহার দিয়েছি, আপনারা সবাই শুনেছেন তো। সত্যনের পতাকাবাহী আমাদের এই কাফেলা, আমি যাকে ডেকে এনেছি আমার ছোট ভাই ধরেন, আমার তো আমি একা আমার ব্যবহার করি, আমার কোনো ভাই নেই, সেই হিসাবে যাদের সাথে চলাফেরা তাদেরকে আমার নিজের ভাইয়ের মতো মনে করি, তার মধ্যে শফিউল একজন। তো সে কিন্তু কোনো মাদ্রাসার কোনো ছাত্র না, কলেজ পড়বো একটি ছেলে, তার ইসলামী সঙ্গীতের প্রতি এত ভালোবাসা, আল্লাহ তাকে দিনের একজন মুজাহিদ হিসেবে কবুল করুন, আমরা বলি আল্লাহুম্মা আমিন। আমরা সবাই মিলে এখন তালামিদ ইসলামী সঙ্গীত গাইব ইনশাআল্লাহ। সত্যনের পতাকাবাহী আমাদের এই কাফেলা, বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাদের পথ চলা। সত্যনের পতাকাবাহী আমাদের এই কাফেলা, বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাদের পথ চলা। থামবে না কাফেলা, থামবে না চলবে অবিরাম, সুন্নিয়তের তন্দ্র প্রহরী তালামি যে ইসলাম, সুন্নিয়তের তন্দ্র প্রহরী তালামি যে ইসলাম। করেছি রশি আউলিয়াদের, করেছি মোরা এই পণ, আসুক না যত বাধা ঝড় তুফান, ছাড়ব না এ বাঁধন। ধরেছি রশি আউলিয়াদের, করেছি মোরা এই পণ, আসুক না যত বাধা ঝড় তুফান, ছাড়ব না এ বাঁধন। আয় মরে ছুটে মদিনার কাফেলায়, মুখে মুখে উঠেছে স্লোগান, সুন্নিয়তের তন্দ্র প্রহরী তালামি যে ইসলাম, সুন্নিয়তের তন্দ্র প্রহরী তালামি যে ইসলাম। দিন কায়েমের দৃঢ় প্রত্যয়ে দীপ্ত চেতনা বুকে, মদিনাওয়ালার প্রেম হৃদয়ে নিয়ে
ছড়িয়ে আছি চৌদিকে, দিন কায়েমের দৃঢ় প্রত্যয় লিপ্ত চেতনা বুকে, মদিনাওয়ালার প্রেম হৃদয়ে নিয়ে ছড়িয়ে আছি চৌদিকে। মদিনার পথ ধরে হয় জনম এই জীবনের অবসান, সুন্নিয়তের 15 প্রহরী তালামি যে ইসলাম, সুন্নিয়তের 15 প্রহরী তালামি যে ইসলাম, সুন্নিয়তের 15 প্রহরী তালামি যে ইসলাম। মারহাবা, সবাই উৎসব করতে একবার বলি মারহাবা। অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে ইসলামী সঙ্গীত নিয়ে মঞ্চে আসছেন ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন রিসালা এর সহকারী প্রধান হাফিজ ফরহাদ আহমেদ। ইসলামী সঙ্গীত নিয়ে মঞ্চে আসছেন ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন রিসালা এর সহকারী প্রধান হাফিজ ফরহাদ আহমেদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ইসলামী সাংস্কৃতিক সংগঠন রিসালা পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি। কুলাউড়ার এই ডাক বাংলা আমার মনে হয় কুলুমের পরে সর্বোচ্চ আমি অদম সুযোগ হয়েছে গাওয়ার। এখানে সুপরিচিত মুখ, আর কুলাউড়ার মানুষ খুব অতিথি পরায়ণ এবং সর্বোপরি কুলাউড়ার জমিন বড় উর্বর। এখানে অনেক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কর্মী, বিশেষ করে অনেক গুণীজন রয়েছেন। তো উপস্থাপকরা সব জায়গায় বেশি কথা বলেন, তো আমি কথা বলবো না, আমার সঙ্গীতের মাধ্যমেই আমার কথা ফুটে উঠবে ইনশাআল্লাহ। সঙ্গীতের কথাগুলি যদি আপনাদের হৃদয়ের অনুভূতির সাথে মিশে যায় তাহলে আপনারা একটু গাওয়ার চেষ্টা করবেন। বলা তো যায় না, আমাদের কোন দিনের গাওয়া যদি কবুল হয়ে যায় তাহলে আমাদের এই প্রোগ্রামে আসা বর্ষার সোনার সার্থকতায় পর্যবসিত হবে ইনশাআল্লাহ। মনের ভিতরে অনেক দুঃখ ক্ষোভ আছে, সেটা আমরা সঙ্গীতের মাধ্যমে বলবো। আর আপনারাও যদি আমাদের এই কথার সাথে একমত হন, ঠিক বিডিং এগুলো একটু বলবেন, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। সামান্য হালকা একটু পিচ বাড়বেন শুধু আমার এই ভোকালটাই। মাশাআল্লাহ, হ্যালো চেক, হ্যালো, মাশাআল্লাহ। শুনবে কি ভাই আমার কথা, বুকের ভেতর হাজার বেতার, অষ্টপ্রহর তুলে জোর তুফান। কোথায় রে সেই নবীর উম্মত, কোথায় তোমার বাহুর তাকত, কোথায় রে সেই বীর মুসলমান। ওরা অমনি করে মার্কাবে কি দিগ্বিজয়ী বীরের জাতি, ফের কবে রে থাকবে তোমার প্রাণ। কোথায় রে সেই বীর মুসলমান, কোথায় রে সেই বীর মুসলমান। সবাই কোথায় রে সেই বীর মুসলমান, কোথায় রে সেই বীর মুসলমান। হায় রে কোথায় রে সেই বীর মুসলমান, কোথায় রে সেই বীর মুসলমান। রক্ত চুষা সব জানাওয়ার দিচ্ছে হানা এই দুনিয়ার, রন্ধ্রে রন্ধ্রে জ্বলছে শুধু খুন। আজ পরীক্ষা দিতে হবে, মুমিন যদি হও তবে তোমার বুকে জ্বলবে রে আগুন। রক্ত চুষা সব জানাওয়ার দিচ্ছে হানা এই দুনিয়ার, রন্ধ্রে রন্ধ্রে জ্বলছে শুধু খুন। আজ পরীক্ষা দিতে হবে, মুমিন যদি হও তবে তোমার বুকে জ্বলবে রে আগুন। কেমন তোর নবী প্রেমিক, ঠিক তোমাকে দিক 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 সৌখী করে নবীর অপমান। কোথায় রে সেই বীর মুসলমান, কোথায় রে সেই বীর মুসলমান। হায় রে কোথায় রে সেই বীর মুসলমান, কোথায় রে সেই বীর মুসলমান। যখন সারা বিশ্ব জুড়ে মুসলমানের রক্ত ঝরে, তখন তোমার বাংলাদেশে হায় কোন কাফেরের বাচ্চাগুলো আমার নবীর শান মানে বেয়াদবির দুঃসাহস দেখায়। যখন সারা বিশ্ব জুড়ে মুসলমানের রক্ত ঝরে, তখন তোমার বাংলাদেশে হায় কোন কাফেরের বাচ্চাগুলো আমার নবীর শান মানে বেয়াদবির দুঃসাহস দেখায়। তখন তুমি ঘুমের ঘরে স্বপ্ন বিভোর আছো পরে, এই কি তোমার মুমিন ঈমান। কোথায় রে সেই বীর মুসলমান,
কোথায় রে সেই বীর মুসলমান, কোথায় রে সেই বীর মুসলমান, কোথায় রে সেই বীর মুসলমান। ময়দানে আজ আইরে অভয় ভজদা মামা সময় জানাই হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে তুই চল। জিহাদ জিহাদ দাবি করেছে ফের শহীদি তোর কুলেছে তাকবীরে আজ কাপুক জলস্থল। ময়দানে আজ আইরে অভয় ভজদা মামা সময় জানাই হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে তুই চল। জিহাদ জিহাদ দাবি করেছে ফের শহীদি তোর কুলেছে তাকবীরে আজ কাপুক জলস্থল। সেই ইতিহাস হোক রচনা আমরা প্রহসন মানি না, ওই করি না কোনো তুবকামান। কোথায় রে সেই বীর মুসলমান, কোথায় রে সেই বীর মুসলমান, হায় রে কোথায় রে সেই বীর মুসলমান, কোথায় রে সেই বীর মুসলমান, কোথায় রে সেই বীর মুসলমান, কোথায় রে সেই বীর মুসলমান। সব জায়গায় একটা কথা আমরা শুনি, দেশ নাকি আবার পুনরায় স্বাধীন হয়েছে। এটা আসলে ধ্রুব সত্য একটি কথা। তো এ পর্যায়ে আমরা একটা দেশের গান গাই, যেহেতু ডাক বাংলা চত্বরে প্রোগ্রাম, একটি দেশের গান গাইব। তো দেশের গান গাওয়ার আগে আপনাদের চয়েস যাচাই করবো। দেখি প্রথমত হচ্ছে, যতই ঘুরো না তুমি আমেরিকা ইউরোপ এমন দেশটি খুঁজে পাবে না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, দেশটা নয়তো কারো পাপের বিটা। আর তৃতীয়ত হচ্ছে ইঞ্চি ইঞ্চি মাটি। আপনারা কোনটা শুনতে চান? না, একটা গাবো, একটাই বলেন। অনেকে বলছেন ইঞ্চি ইঞ্চি মাটি গাইব। ঠিক আছে, তাইলে আপনাদের কথা রাখতে হয়। ইঞ্চ ইঞ্চ মাটি সোনার চাইতে খাটি নগদ রক্ত দিয়ে কেনা, শত্রু বাহানাদার একটি কণাও তার কেড়ে নিতে কেউ পারবে না। ইঞ্চ ইঞ্চ মাটি সোনার চাইতে খাটি নগদ রক্ত দিয়ে কেনা, শত্রু বাহানাদার একটি কণাও তার কেড়ে নিতে কেউ পারবে না। রঙের তুলিতে একা সবুজের ছায়া টাকা সুজলা সুফলা পরিপাটি, লক্ষ শহীদ গাছি রেখেছে জীবন বাজি করেছে স্বাধীন এই মাটি। বাংলাদেশ আমার, বাংলাদেশ তোমার, বাংলাদেশ সবার প্রাণ। ধন্য ধন্য আমি সবার চাইতে দামি বাংলা মাটির সন্তান। বাংলাদেশ আমার, বাংলাদেশ তোমার, বাংলাদেশ খুদার দান। সোনার জন্মভূমি তোমার জন্য আমি জীবন দিয়েছি কুরবান। চারিদিকে দুশ্মন ভেগোনা বেগোনা মন সাহস জমিয়ে রাখো বুকে। ইমাম জিন্দা করে জিহাদের হুঙ্কারে পরাজিত কর শত্রুকে। চারিদিকে গাদ্দার বিদেশি তাবেদার সজাগ দৃষ্টি রাখো সবে। সকল বীর জাফর বিদেশি গোলাম চর রুখতে তাদের আজ হবে। বাংলাদেশ আমার, বাংলাদেশ তোমার, বাংলাদেশ সবার প্রাণ। ধন্য ধন্য আমি সবার চাইতে দামি বাংলা মাটির সন্তান। বাংলাদেশ আমার, বাংলাদেশ তোমার, বাংলাদেশ খুদার দান। সোনার জন্মভূমি তোমার জন্য আমি জীবন দিয়েছি কুরবান। শান্ত মাটির নিচে এখনো ঘুমিয়ে আছে ৩৬০ আউলিয়া। সুহরাওয়ার দেশের বাংলা ভাষায় আছে মুজিব ওসমানী গজিয়া। কথা ঠিক আছে? শান্ত মাটির নিচে এখনো ঘুমিয়ে আছে ৩৬০ আউলিয়া। সুহরাওয়ার দেশের বাংলা ভাষায় আছে মুজিব ওসমানী গজিয়া। শহীদ বিদুর দেশে মুক্ত স্বাধীন দেশে সবুজ লাল পতাকা উড়ে। সময় চরের বেগে চেতনায় উঠবে জেগে জাগ্রত কুটি অন্তরে। বাংলাদেশ আমার, বাংলাদেশ তোমার, বাংলাদেশ সবার প্রাণ। ধন্য ধন্য আমি সবার চাইতে দামি বাংলা মাটির সন্তান। বাংলাদেশ আমার, বাংলাদেশ তোমার, বাংলাদেশ খুদার দান। সোনার জন্মভূমি তোমার জন্য আমি জীবন দিয়েছি কুরবান। সাদা ও কালোর দেশ, ধনী গরিবের দেশ, সবাই দেশকে ভালোবাসি। হিন্দু মুসলমান বুদ্ধ পাকিস্তান সকলেই তো বাংলাদেশি। কথা ঠিক আছে? সাদা ও কালোর দেশ, ধনী গরিবের দেশ, সবাই দেশকে ভালোবাসি। হিন্দু মুসলমান বুদ্ধ পাকিস্তান সকলেই তো বাংলাদেশি। তবে কেন সংঘাত, কেন কিসের বিবাদ? ভাই ভাই রাখো হাত হাতে। সমরে পক্ষপাতী হয়েছি শ্রেষ্ঠ জাতি, নজির দেখাও দুনিয়াতে। বাংলাদেশ আমার, বাংলাদেশ তোমার, বাংলাদেশ সবার প্রাণ। ধন্য ধন্য আমি
সবার চাইতে দাম বাংলা মাটির সন্তান। বাংলাদেশ আমার, বাংলাদেশ তোমার, বাংলাদেশ খুদার দান। সোনার জন্মভূমি তোমার জন্য আমি জীবন দিয়েছি কুরবান। ইঞ্চি ইঞ্চি মাটি, ইঞ্চি ইঞ্চি মাটি, ইঞ্চি 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 মাটি, ইঞ্চি ইঞ্চি মাটি, ইঞ্চি 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 মাটি, ইঞ্চি ইঞ্চি মাটি, ইঞ্চি ইঞ্চি। সুপ্রদর্শক মন্ডলের শেষ। এটা উস্তাদ কবি মজিদ ইসলাম বুলবুল লিখেছেন। এই সঙ্গীত এই চত্বরে অনেকবার গাওয়া হয়েছে, তারপরেও আমরা যেহেতু সবাই হুসাইন সৈনিক, সুতরাং এটা গাওয়াই যায়। কি বলেন আপনারা? হুসাইনি সেনা দল জাগরে জাগরে, আজ সে ইতিহাস শুনো রে শুনো রে। হুসাইনি সেনা দল জাগরে জাগরে, আজ সে ইতিহাস শুনো রে শুনো রে। হকের পথে জীবন দিতে, হকের পথে জীবন দিতে, জুলফিকার কর জাহাই। লড়াই হবে, লড়াই হবে নতুন কারবালা। সবাই লড়াই হবে, লড়াই হবে নতুন কারবালা। এজিদি সীমারে দুশরের রায়াজ নতুন করে বন্দি। হুসাইন সেনা দল আমরা তো নই রে মুনাফিকদের জালে বন্দি। ঠিক আছে? এজিদি সীমারে দুশরের রায়াজ নতুন করে বন্দি। হুসাইন সেনা দল আমরা তো নই রে মুনাফিকদের জালে বন্দি। ভুলিনি ভুলিনি আজ সে কাহিনী, ভুলিনি ভুলিনি আজ সে কাহিনী, পবিত্র রক্তের দাহায়। লড়াই হবে, লড়াই হবে নতুন কারবালায়। লড়াই হবে, লড়াই হবে নতুন কারবালায়। সবাই লড়াই হবে, লড়াই হবে নতুন কারবালায়। এক করে নেওয়া পুঞ্জিত শত্রুর ময়দান সমবেত হুঙ্কার। নতুন জামানার এজিদি সীমারে আস্তানা ভেঙে হুক চুরমার। এক করে নেওয়া পুঞ্জিত শত্রুর ময়দান সমবেত হুঙ্কার। নতুন জামানার এজিদি সীমারে আস্তানা ভেঙে হুক চুরমার। জাগরে জাগরে এক পরে নে রওনক, জাগরে জাগরে এক পরে নে রওনক। হুসাইনি চেতনায় লড়াই হবে, লড়াই হবে নতুন কারবালায়। লড়াই হবে, লড়াই হবে নতুন কারবালায়। সবাই লড়াই হবে, লড়াই হবে নতুন কারবালায়। ভুলে যেতে হবে আর যত সভ্যে যাবে পারস্পরিক যত দ্বন্দ্ব। হুসাইনি পতাকার ছায়া চলে আমাদের হতে হবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ঠিক আছে? ভুলে যেতে হবে আর যত সভ্যে যাবে পারস্পরিক যত দ্বন্দ্ব। হুসাইনি পতাকার ছায়া চলে আমাদের হতে হবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ যদি চলো না মেনে নেওয়া যায় না, এ যদি চলো না মেনে নেওয়া যায় না। আউলিয়াদের বাংলা লড়াই হবে, লড়াই হবে নতুন কারবালায়। 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 মারহাবা। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের আজকে নাশিদ মাহফিলের বিশেষ অতিথি, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে তালাবিজ ইসলামিয়া মৌলভীবাজার জেলার সাবেক মৌলভীবাজার জেলা তালাবিজের সাবেক সভাপতি, সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব খন্দকার ওজির রহমান আসাদ সাহেব আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন। বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করছি।
আলহামদুলিল্লাহ আমরা ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আজকের নাশিদ মাহফিলের মধ্যমণি, যার জন্য আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করছি, কবি মুজাহিদুল ইসলাম বুলবুল সাহেব আমাদের মাঝে এসে পৌঁছে গেছেন। আমরা সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি কাতার আঞ্জুমানে আল ইসলাহ শাখার সহসভাপতি জনাব আব্দুল জলিল শেফুল সাহেবকে অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি বাংলাদেশ আঞ্জুমানে তালামিতে ইসলামিয়া কুলাউড়া উপজেলার সাবেক সভাপতি, বর্তমান মৌলভীবাজার জেলা তালামিজের সাংগঠনিক সম্পাদক ছাত্র নেতা এম আফজাল হুসাইন সাধু সাহেবকে অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি বাংলাদেশ আঞ্জুমানে তালামিতে ইসলামিয়া মৌলভীবাজার শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব সাব্বির হোসেন সাহেবকে অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে ইসলামী সঙ্গীতকে মঞ্চে আসেন ইসলামী সাংস্কৃতিক সংগঠন রিসালা এর ব্যানারে এক সময় যিনি শিশু শিল্পী হিসেবে সমগ্র বাংলা ব্যাপী বেড়েছিলেন, সেই শিশু শিল্পী আজ পরিণত শিল্পী হিসেবে সমগ্র বাংলায় আবারও জাগরণ তুলেছেন। এই জনপদের সকলের পরিচিত মুখ মারজান মোহাম্মদ রুহি, আমাদের মঞ্চের এবারকার শিল্পী মারজান মোহাম্মদ রুহি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন রিসালার পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানিয়ে পরিবেশনা শুরু করছি ইনশাআল্লাহ। প্রথমেই হামদুল বাড়ি তালা দিয়ে পরিবেশনা শুরু করছি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু 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 আল্লাহু। যখন সুন্দর ভূমি আকাশ ছিল না, যখন চন্দ্র সূর্য তারকা ছিল না, যখন সুন্দর ভূমি আকাশ ছিল না, যখন চন্দ্র সূর্য তারকা ছিল না, আরশ কুরসি আল্লাহ কলম ছিল না, আরশ কুরসি আল্লাহ কলম ছিল না, জব ছিল না কিছুই, যখন ছিল না কিছুই, ছিলে তুমি শুধু আল্লাহু 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 अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। ये ज़मीं जब न थी, ये जहाँ जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था। ये ज़मीं जब न थी, ये जहाँ जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था। रज़े हक भी किसी पर आया जब न था, रज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, थाम गए तो भी तू अल्लाहु 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 अल्लाहु। তুমি সৃষ্টি কর্তা, তুমি পালন কর্তা, তুমি রিজিক দাতা, তোমার সব ক্ষমতা। তুমি সৃষ্টি কর্তা, তুমি পালন কর্তা, তুমি রিজিক দাতা, তোমার সব ক্ষমতা। তুমি একক, তোমার নেই যে পিতা
পিতা মাতা তুমি এক তোমার নেই যে পিতা মাতা লা শারীকা লাহু লা শারীকা লাহু তুমি সবার প্রভু আল্লাহু 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 হালকা ঢিলে দিলেন হালকা ঢিলে দিলেন এরপর যে উর্দুতে নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবেশন করবো ইনশাআল্লাহ। সবারই পরিচিত এই নাত রাসূলটি ও মেরা নবী শুনতে শুনেছেন তো সবাই ইনশাআল্লাহ। গাইতে পারবো তো ইনশাআল্লাহ? গাইতে পারবো তো ইনশাআল্লাহ? वो हाशमी माँ की वो हाशमी माँ की मदनी बुला रबी है ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है ओ मेरा আমার নবী বলতে তো কারো অসুবিধা নাই? অসুবিধা আছে কারো? আর উচ্চ কণ্ঠে গাইতে পারবো না ইনশাআল্লাহ? গাইতে পারবো তো ইনশাআল্লাহ? ও মেরা নবী মেরা নবী ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है फिर दो से बड़ी जिसके वसीले से बनी है वो हाशमी माँ की वो हाशमी माँ की मदनी बुला नबी है ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है ओ আল্লাহ আপনার আওয়াজে করতো আপনার এলাকার মনে খাওয়া দাওয়া খুব কম করেন সকালে মনে খাইছেন না আপনারা সকালে খাইছেন নি দুপুরে তো খাইছেন না মনে হয় এই আওয়াজে তো আপনার এলাকার খুব কম খাওয়া দাওয়া করেন ঠিক আছে নি আমার কথা না খাই না আপনারা খাইন যেহেতু তার পরিচয় তো ওলা কোরআনে সবার উচ্চ কণ্ঠে গাই ইনশাআল্লাহ ও মেরা নবী মেরা নবী মেরা নবী হ্যাঁ ও মেরা अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है मखदूम मुराबी है वही वाले कुल है अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है मखदूम मुराबी है वही वाले कुल है उस पर भी नजर उस पर भी नजर सारे ज़माने की लगी है ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है ओ मेरा नबी वो शम्स दुहा चेहरा अनवर की झलक है वो लैल सजा के सोए हजरत की लचक है वो शम्स दुहा चेहरा अनवर की झलक है वो लैल सजा के सोए हजरत की लचक है आलम को जिया आलम को जिया जिसके वसीले से मिले गए ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है ओ मेरा नबी अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरक मंसूब है जिसे वरफअना लक जिक्रक अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरक मंसूब है जिसे वरफअना लक जिक्रक जिस जात का जिस जात का कुरान में भी जिक्र
जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी माँ की वो हाशमी माँ की मदनी गुलाबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। হালকা পোকালটা বাড়াইতে পারলে ভালো লাগে। এ পর্যায়ে আমার একটি নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেমের ভিখারি পরিবেশন করছি ইনশাআল্লাহ। আমি তোমার প্রেমের ভিখারি ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তোমার প্রেমের ভিখারি, আমি তোমার প্রেমের ভিখারি ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তোমার প্রেমের ভিখারি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি তোমার প্রেমের ভিখারি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি তোমার প্রেমের ভিখারি। তোমার প্রেমের গো রাসূল নাই যে তুলনা, নাই যে তুলনা গো রাসূল নাই যে তুলনা, তোমার প্রেমের গো রাসূল নাই যে তুলনা, নাই যে তুলনা গো রাসূল নাই যে তুলনা। তোমার প্রেমে জিন্দা হইল উস্তুনে হন্ডনা ইয়া রাসূলুল্লাহ, তোমার প্রেমে জিন্দা হইল উস্তুনে হন্ডনা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তোমার প্রেমের ভিখারি, আমি তোমার প্রেমের ভিখারি ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তোমার প্রেমের ভিখারি। তোমার প্রেমেতে আমার কলিজায় আঙ্গার, কলিজায় আঙ্গার গো রাসূল কলিজায় আঙ্গার, তোমার প্রেমেতে আমার কলিজায় আঙ্গার, কলিজায় আঙ্গার গো রাসূল কলিজায় আঙ্গার। দেখা দিয়ে শান্ত করো সাকিয়ে কৌসার ইয়া রাসূলুল্লাহ, দেখা দিয়ে শান্ত করো সাকিয়ে কৌসার ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তোমার প্রেমের ভিখারি। হেজাব উঠাও দিদার দেখাও ধন্য করো মোরে, ধন্য করো মোর গো রাসূল ধন্য করো মোরে। হেজাব উঠাও দিদার দেখাও ধন্য করো মোরে, ধন্য করো মোর গো রাসূল ধন্য করো মোরে। তোমার দিদার বিঘনে কোরআন যে বচে না ইয়া রাসূলুল্লাহ, তোমার দিদার বিঘনে কোরআন যে বচে না ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তোমার প্রেমের ভিখারি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি তোমার প্রেমের ভিখারি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি তোমার প্রেমের ভিখারি।
অথচ লাস্ট একটি নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবেশন করছে। তোমার দিদার পাওয়ার আশায় বসে আছি রাসূলুল্লাহ, তোমার দিদার পাওয়ার আশায় বসে আছি রাসূলুল্লাহ, দেখা দাও তুমি আমায় স্বপনে ইয়া হাবিবাল্লাহ, তোমার দিদার পাওয়ার আশায় বসে আছি রাসূলুল্লাহ, তোমার দিদার পাওয়ার আশায় বসে আছি রাসূলুল্লাহ, দেখা দাও তুমি আমায় স্বপনে ইয়া হাবিবাল্লাহ, দেখা দাও তুমি আমায় স্বপনে ইয়া হাবিবাল্লাহ। আরবের পথের দিকে আমি বারবার থাকিতে, আরবের পথের দিকে আমি বারবার থাকিতে, কবে যাব গো আমি ওই মদিনায় ইয়া রাসূলুল্লাহ, কবে যাব গো আমি ওই মদিনায় ইয়া রাসূলুল্লাহ, দেখা দাও তুমি আমায় স্বপনে ইয়া হাবিবাল্লাহ, তোমার দিদার পাওয়ার আশায় বসে আছি রাসূলুল্লাহ, তোমার দিদার পাওয়ার আশায় বসে আছি রাসূলুল্লাহ, দেখা দাও তুমি আমায় স্বপনে ইয়া হাবিবাল্লাহ। তুমি আমার নবী প্রিয় নবী কামলিওয়ালা, তুমি আমার নবী প্রিয় নবী কামলিওয়ালা, হাসরের ময়দানেতে পান করায়ো কাউসারে প্যালা, হাসরের ময়দানেতে পান করায়ো কাউসারে প্যালা, দেখা দাও তুমি আমায় স্বপনে ইয়া হাবিবাল্লাহ, তোমার দিদার পাওয়ার আশায় বসে আছি রাসূলুল্লাহ, তোমার দিদার পাওয়ার আশায় বসে আছি রাসূলুল্লাহ, দেখা দাও তুমি আমায় স্বপনে ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ফারজান মোহাম্মদ রুহিকে। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে ইসলামী সঙ্গীত নিয়ে মঞ্চে আসেন, এর মধ্যে আবদার সঙ্গীত পরিবেশন করে সমগ্র বাংলায় যিনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন সেই আবদার খ্যাতনাসী শিল্পী মাহমুদ আব্দুল কাদির, আমাদের মঞ্চের এবারকার শিল্পী মাহমুদ আব্দুল কাদির। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ। ওরাকে আওয়াজকে আমরা আসতে দেব? আলহামদুলিল্লাহ বললে কি হয়? আল্লাহ শুকরিয়া আদায় হয়। আমরা রবের শুকরিয়া আদায় করব না? একটু দিল থেকে বলেন আওয়াজ দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ। অনুষ্ঠান কেমন লাগছে? মার্জান রবির সাথে আপনারা চমৎকার করে গাইছিলেন, আমি উপভোগ করেছি। আমিও চাই আপনারা আমার সাথে গাইবেন তো ইনশাআল্লাহ। আজকের আয়োজনের রব্বুল আলামিন কবুল করে নেন, সবাই বলি আমিন। শুরুতেই কি গাওয়া যায়? আবদারি, এটা পুরনো হয়ে গেছে। সবাই মিলে গাইবেন ইনশাআল্লাহ। তোমাকে ডাকি যদি একবার আল্লাহ, আমাকে কাছে টানো বারবার। একবার বলা যাবে মারহাবা?
তোমাকে ডাকি যদি একবার আল্লাহ, আমাকে কাছে টানো বারবার। তোমাকে ডাকি যদি একবার আল্লাহ, আমাকে কাছে টানো বারবার। যদি পথ ভুলে যাই আমাকে দিও ঠাই, যদি পথ ভুলে যাই আমাকে দিও ঠাই, যদি পথ ভুলে যাই আমাকে দিও ঠাই, দিও দিশা এইটুকু আবদার আল্লাহ, আমাকে কাছে টানো বারবার। অনেক মানুষ আমরা চারদিকে, আমরা সবাই মিলে একবার গাইবো, তোমাকে ডাকি যদি একবার আল্লাহ, মাশাআল্লাহ, বারবার। তোমাকে ডাকি যদি একবার আল্লাহ, আমাকে কাছে টানো বারবার। দুনিয়ার বুকে আমি এক মুসাফির, বনে যাই প্রকৃতির গুনাহের জল। স্বপ্নের দল বেঁধে রাতে করে ভিড়, আসবে কি কাঙ্ক্ষিত সোনালি সকাল। হয়ে গেলে পেরেশান ও আমার রহমান, হয়ে গেলে পেরেশান রহমান, হয়ে গেলে পেরেশান রহমান। জিকিরে হতে দিও একাকার আল্লাহ, আমাকে কাছে টানো বারবার। দিল থেকে গাইবো আমরা, তোমাকে ডাকি যদি কাছে টানো বারবার। তোমাকে ডাকি যদি বিরহের ব্যথাগুলো বাড়ে প্রতিদিন, তুমি ছাড়া কে বলো করে দেবে দূর। তোমার দয়া প্রভু জানি সীমাহীন, কলবে দাও জেলে ইমানের নূর। বেলা শেষে কেউ নেই সান্ত্বনা তোমাতেই, বেলা শেষে কেউ নেই তোমাতে, তুমি ছড়া নেই কেউ আমার আল্লাহ, আমাকে কাছে টানো বারবার। তোমাকে ডাকি আমাকে কাছে টানো বারবার। তোমাকে ডাকি যদি সবাই একবার বলতে হবে মারহাবা। আপনাদের জন্য একবার বলুন মারহাবা। শেষবারের মতো কণ্ঠের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে মনের সবটুকু আবেগ ঠেলে একবার গাইবো আমরা, তোমাকে ডাকি যদি আরেকবার কষ্ট করে, তোমাকে ডাকি যদি তোমাকে ডাকি যদি একবার আল্লাহ, আমাকে কাছে টানো বারবার। যারা এই কষ্ট করে আয়োজন করলেন রাব্বুল আলামিন এই আয়োজনকে যেন কবুল করেন, সবাই বলি না আমিন। আমরা যারা গাইলে আমাদের আশা বসা গাওয়া যেন রাব্বুল আলামিন কবুল করেন, সবাই বলি আমিন। মনিটরগুলো অনেক দূরে হয়ে গেছে, ব্যালেন্স করা যাচ্ছে না। এই জায়গায় নাকি এর আগে অনেকগুলো মাহফিল ছিল, হয়েছে, তবে এইখানে আমি এই প্রথম
আপনারা এত ভালো করে গাইলেন আমার সাথে, এটা আমার জন্য বড় সৌভাগ্যের। রাব্বুল আলামিন এই গাওয়া যেন কবুল করেন, সবাই বলি আমিন। সবার পরিচিত একটি নাসিদ, নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, ছোটবেলা থেকে আমরা গিয়ে আসছি, এটা সবাই মিলে গাইব ইনশাআল্লাহ। হ্যালো, ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ, ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায় রে সাগর দেখবি যদি আয় রে সাগর ধুলির ধরা বেহেশতে জয় করিল দিল রে লাট, আজকে খুশির ঢল নেমেছে ধূসর সাহারা রে সাগর দেখবি যদি আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখ আমি না মায়ের কোলে দোলে শিশু ইসলাম দোলে, দেখ আমি না মায়ের কোলে দোলে শিশু ইসলাম দোলে, কচি মুখে শাহাদাতের বাণী সে শোনায় রে সাগর যদি আয় রে সাগর আজকে যত পাপি ও তাপি সব গুনাহের পেল মাফি, বলেন সুবহানাল্লাহ। রব্বুল আলামিন প্রিয় নবীজির সবার জন্য আমাদের সবার নসিব করেন, সবাই বলি না আমিন। খুব দ্রুত যেন রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে মদিনায় কবুল করেন, সবাই বলি আমিন। আজকে যত পাপি ও তাপি সব গুনাহের পেল মাফি, দুনিয়া হতে বেইনসাফি জুলুম নিল বিদায় রে সাগর দেখবি যদি আয় রে সাগর আকাশ দেখবি যদি আয়। শেষবারের মতো আবারও সেই একইভাবে সর্বোচ্চ কণ্ঠে পুরো মুখটা আমরা একবার গাইব। ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায় আয় রে সাগর যদি আয় রে সাগর দেখবি যদি আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি সময় একেবারে অল্প। আপনাদের কাঙ্ক্ষিত মেহমান স্টেজের পেছনে পেছনে বসে আছেন, একটু পরে আসুন, আমরা একবার বলি না আলহামদুলিল্লাহ। রাব্বুল আলামিন প্রিয় কবির হায়াতের জন্য বরকত দান করেন, সবাই বলি না আমিন। স্পিকারের একটু দূরে সরুক আপনারা, স্পিকার থেকে একটু দূরে সরেন, নতুবা পিছনে আওয়াজ যাচ্ছে না। স্পিকার সম্মুখে যারা আছে মেহেরবান করে একটু দূরে সরে যান। এই জায়গাটা একটু খালি করবেন, এই পাশ থেকে আপনারা ভাই যারা সামনে আছেন একটু একটু এই জায়গাটা থেকে। আচ্ছা, বড় সাহেব শুনবেন, তুমি ছোটকে স্নেহ করো, বড়কে করো সম্মান, তুমি এতিমের দয়া করো, অসহায় করো ihsan। বড় সাহেব কিবলার হায়াতের জন্য রাব্বুল আলামিন বরকত দান করেন, সবাই বলি আমিন। উনি যে খিদমত করে আঞ্জাম দিচ্ছেন এই বয়সে, ওনার রুটিনের মধ্যে একদিন নিজেকে দাঁড় করাতে পারে আমাদের। এই খিদমত গুলো যেন কিয়ামত পর্যন্ত কবুল হয়, সবাই বলি না আমিন। তুমি ছোটকে স্নেহ করো, বড়কে করো সম্মান, তুমি এতিমের দয়া করো, অসহায় করো ihsan। রবের খুশির
তরে নিজেকে দাও বিলিয়ে। তুমি আমাদের অনুপ্রেরণা, বড় সাহেব বড় সাহেব বড় সাহেব ওগো মুর্শিদুনা, বড় সাহেব বড় সাহেব ওগো মুর্শিদুনা, বড় সাহেব বড় সাহেব ওগো মুর্শিদুনা। কার ঘর পুড়ে ছাই, কার ঘরে চাল নাই, চুপি সারে নিয়ে রাখো খোঁজ। বিধবাকে দাও শাড়ি, ছায়াহীন দাও বাড়ি, এ নিয়েই ব্যস্ততার। প্রাণে প্রাণে নবী প্রেম তুমি যে দাও জাগিয়ে। তোমার ধ্যানে জ্ঞানে শুধু মদিনা, বড় সাহেব বড় সাহেব ওগো মুর্শিদুনা, বড় সাহেব বড় সাহেব ওগো মুর্শিদুনা। মানে কারবা কেউ হারালে বাবা, ছুটে যাও তাদের দ্বারে। এতিমের ছায়া হয়ে নিজ কাঁধে বোঝা বয়ে, ছুটে চলো ঘরে ঘরে। তোমার নুরানি মুখে আমি যে যাই হারিয়ে, দেখলে দূর হয় ছোট যাতনা, বড় সাহেব বড় সাহেব বড় সাহেব ওগো মুর্শিদুনা, বড় সাহেব বড় সাহেব ওগো মুর্শিদুনা, বড় সাহেব বড় সাহেব বড় সাহেব ওগো মুর্শিদুনা। বালাই খবরে কতজন ঝরে, বালাই খবরে কতজন ঝরে। খুব বেশি দূরে নেই, আমরা কিছুদিন পরে বালাই খবরে সামিল হব ইনশাআল্লাহ। এই বালাই খবর আমাদের পাথর দিলকে গলিয়ে দেয়। সেখানে গেলে আমার মতো মানুষের পাথর দিল যদি গলে, এতে আপনাদের বলার কথা। রাব্বুল আলামিন আমাদের কৃষি মাহফিলে যেন বারবার যাওয়ার সুযোগ করে দেন, সবাই বলি না আমি। মুবারক মাহফিলে বসে হয় কতজন, এ যেন তোমায় ঘিরে কন্যার আয়োজন। আসবে না জেনেছি, তকদির মেনেছি, আসবে না জেনেছি, তকদির মেনেছি। তোমার জিয়ারতে খুঁজি সান্ত্বনা।